the International or World Organ Donation Day. So it is a great event we are conducting under the NSS unit and in the college. So today we are very much lucky that one of the person who is actively working in the Federation of Organ Donation, Dr. Hema Chaudhary Madam. So in the Sangli district, whatever the organ donations and relating the all queries and all handled under the guidance of the Chaudhary Madam. So what is the basic things we should know as a doctor, becoming a doctor, and what society needs, that is going to be addressed by the Madam today on this occasion. So, on behalf of Lodha Patil Homeopathic Medical College, Dr. Hema Chaudhary Madam, I welcome you, Madam, on behalf of our college for the lecture. So, this organ donation day every year we arrange and we follow the different events which are under the guidance of Ayush and MUHS. So we have conducted already live organ donation day celebration in the last year. Then before that 2020 we have celebrated as a poster competition. Organ preparation models as last batch has been worked. So these are the events we conduct every in the month of August as a week which is we are going to celebrate as a organ donation day. So we are very much lucky that we have the coordinator of the Sangli district, that is the Federation of Organ Donation and Body Donation, Dr. Hema Chaudhary Madam. Also, I welcome on this function, for the function, our Vice Principal, Dr. Suhas Patil Sir, Dr. Pratap Bhosle Sir, Professor HOD FMT, ex-principal Dr. P.D. Madam, and Professor of Medicine Department, Dr. Kulkarni Madam, and also I welcome Dr. Sumit Sumali Sir, and I welcome with the Madam, Mane Madam is accompanied, so I welcome you also Madam. So for the function, you have to understand basic what are the problems we are facing. Madam is going to guide you, that is the what is the situation presently going on and what is the awareness relating the organ donation is must to the budding doctors. Because in the society we are very few donations in our nations occurring, very less in 0.0, that is 7% donations in our India. So that very less percentage which is there, only this increases when we take the initiative. When we take this as social work, as a social work. So then only it is possible to unite together and we can save the people and we can see a simple one cornea donation, eye donation is there. If one person donates after death donates the cornea, the two blind people will see this beautiful world who are never experienced and seen the world. So that two blind people are helped. This way, Madam is going to guide you on this relation. And today we are celebrating the world, that is organ donation day and body donation day. So once again, Madam, Dr. Hema Chaudhary Madam, I welcome you for today's lecture. Thank you. आपल्याला पुण्य मिळेल. पुण्य पाप मला माहित नाही, आपल्याला माहित नाही, तर पुण्य आणि पापाच्या पलीकडे जाऊन सुद्धा एक समाधान, एक सॅटिस्फॅक्शन, दुसऱ्याला काहीतरी देणं, ज्याला आपण केअर अँड शेअर म्हणतो, शेअरिंग, ही खूप एक सुंदर अशी ऍक्टिव्हिटी आहे. लक्षात घ्या, जेव्हा आपण एखादी गोष्ट शेअर करतो, एखाद्याला देतो, त्याच्या मागचा जो आनंद असतो तो आपण आपल्याला अनुभवायचा असतो आणि तो आपण अनुभवतो, वेळोवेळी अनुभवतो. तर दान ही आपली संस्कृती आहे. त्या दानातून आपल्याला एक पुण्य मिळतं असं म्हणतो. आणि हे आपले हात आहेत, हे हात हस्तस्य परम भूषणम, हस्तस्य भूषणम दानम, या हाताचं भूषणच हे की दान करणं. मग आता दान करणं, ज्याच्या जवळ एखादा माणूस म्हणेल की माझ्याकडे पैसा नाही,
करायला, मग मी दान काही करू शकणार नाही का? तर प्रत्येक माणूस दान करू शकतो. जिवंत असताना दान करू शकतो. काहीही नाहीये माझ्याकडे, मी अगदी कफल्लक आहे, माझ्याकडे पैसा नाही, गाडी नाही, बंगला नाही, संपत्ती नाही, काही नाही, मग मी दान करू शकणार नाही का? असा एखादा माणूस प्रश्न विचारतो, तेव्हा त्याला आपण असं उत्तर देऊ शकतो की हो, तू फार मोठं दान करू शकतोस. तर जिवंत असताना म्हणजे माझा विषय इकडे येतो काय की आपण जिवंत असताना काय दान करू शकतो. तर आपण जिवंत आहोत, आपलं सगळं रुटीन चालू आहे. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती, मी काय फार डिटेल मध्ये सांगायची गरज नाही. मेडिकल स्टुडंट आहात, ब्लड डोनेशन मी फास्ट जाते. पहिला जो माझा टॉपिक आहे तो मी अगदी फास्ट मी करते. तर आपल्याला मेन भर द्यायचंय ब्रेन डेथ नंतरचं ऑर्गन डोनेशन, आणि त्याच्यावरच्या आपल्या स्लाइड्स आहेत, आपण नंतर बघूयात त्या. तर ठीक आहे, तर आपण जिवंत असताना रक्तदान करू शकतो. तुम्हाला माहिती आहे ब्लड डोनेशन करू शकतो. आता त्याच्यामध्ये सुद्धा बरेच, मला वाटतं एमएसएसचं तुम्ही कार्य करता, त्यामुळं बरेच तुमचे ब्लड कॅम्प्स होत असतील, राईट. आता त्यामध्ये सुद्धा मला वाटतंय की पूर्वी एकच बॉटल घेतली जायची किंवा ते पिशवी घेतली जायची आणि मग ती चढवली जायची. आता तसंही नाहीये. म्हणजे बरेचसे जे काही ब्लड फॅक्टर्स आहेत ते पार्शियली, म्हणजे ज्याला बाबा डेंग्यू झालाय तर त्याला आपण प्लेटलेट्स देतो. आता हेही सगळं खूप प्रगत झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळं एका त्या रक्ताच्या 350 ml जे काही आपण डोनेशन करतो त्याच्यातनं जवळजवळ 3-4 व्यक्तींचं जीवन आपण वाचवू शकतो. ब्लड डोनेशन. नेक्स्ट, लाईव्ह डोनेशन. म्हणजे जिवंत असताना आपण आणखी काय दान करू शकतो, तर बोन मॅरो दान करू शकतो. तुमच्याच जवळच्या नातेवाईकांना जर तशी काही गरज असेल तर बोन मॅरो दान करू शकतो. नेक्स्ट आपण काय दान करू शकतो, पार्ट ऑफ लिव्हर दान करू शकतो. म्हणजे तुमच्याच जवळच्या नातेवाईकांपैकी कुणाचं जर लिव्हर खराब झालं असेल तर आपल्या लिव्हरचा छोटासा पार्ट आपण त्याला देऊ शकतो. आणि जादू कशी आहे बघा, लिव्हर कॅन रिजनरेट. म्हणजे ज्यानं दिलाय त्याच्या पण शरीरात तो तेवढा वाटतो आणि ज्याला दिलाय त्याच्या पण शरीरात तो तेवढा वाटतो. म्हणजे पार्ट ऑफ लिव्हर तुम्ही लाईव्ह डोनेशन करू शकता. वन ऑफ किडनीज तुम्ही दान करू शकता, डोनेट करू शकता. हे सगळं ज्याला आपण लाईव्ह डोनेशन. आफ्टर डेथ काय, आफ्टर द डेथचे 2 प्रकार झाले, नॅचरल डेथ आणि ब्रेन डेथ. तर नॅचरल डेथ नंतर काय काय डोनेट करता येतं, तर आय डोनेशन. इथे मग विषय येतो आय डोनेशन. आय डोनेशन, स्किन डोनेशन आणि बॉडी डोनेशन हे आपल्याला नॅचरल डेथ नंतर डोनेशन करता येतात. आता नॅचरल डेथ म्हणजे तरी काय, तर ज्याला आपण कार्डियक डेथ असं साध्या भाषेत म्हणू शकतो. तर इथे काय झालंय, पेशंटचं हृदय थांबलेलं आहे, त्यामुळं आपल्याला इथे अवयवदान करता येत नाही. आज सुद्धा बरेचसे डॉक्टरांचे सुद्धा मला फोन येतात की असं असं आहे मॅडम, ऑर्गन डोनेशन करता येतं का, किंवा कुणीतरी असं ऐकलेलं असतं कुठेतरी आणि असं असं आमचं बाबा पेशंट बेडवर आहे आणि म्हणजे नियर टू डेथ आहे, आम्हाला अवयवदान करायचं आहे. पण इथे अवयवदान आपल्याला करता येत नाही. अवयवदान, ऑर्गन डोनेशन आपल्याला कुठल्या कंडिशन्स मध्ये करता येतं, तर फक्त आणि फक्त ब्रेन डेथ मध्येच करता येतं. आपण ते डिटेल नंतर बघूया. आपण पहिल्यांदा नॅचरल डेथ नंतर काय काय डोनेट करता येतं, तर आय डोनेशन, स्किन डोनेशन आणि बॉडी डोनेशन. आय डोनेशन आपण